بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین، آج صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جن کا نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک علمی، تہذیبی اور سماجی کردار ہے، اور یہ شخصیت 3 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم ہے۔ وہاں پہ نہ صرف پاکستانیوں کو، ایشینز کو، بلکہ امریکن سوسائٹی سے وابستہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس دین اسلام کی حقانیت پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ڈنکا ماضی میں بھی بجتا رہا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ بجتا رہے گا۔ آپ کے دست حق پرست پر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ کی دینی خدمات بھی ہیں، سماجی خدمات بھی ہیں، نہ صرف امریکہ میں رہتے ہوئے بلکہ پاکستان میں بھی ایسے منصوبے شروع کیے ہیں جس سے نہ صرف اہل پاکستان مستفید ہو رہے ہیں بلکہ اس سے بھی ایک دنیا کو جلا ملے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ علامہ ڈاکٹر سخاوت سنترالوی صاحب۔ علامہ صاحب کا ان ڈیٹیل تعارف ان سے گفتگو میں ہوتا رہے گا، ان کے کردار کی، ان کی شخصیت کی جو مختلف جہتیں ہیں، جو مختلف پہلو ہیں، وہ ان سے گفتگو میں نمایاں ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں اس تمہید کو کلوز کرتے ہوئے ڈائریکٹ انہی سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کب سے ہیں آپ امریکہ میں اور وہاں پہ کیا مصروفیات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1990 سے امریکہ میں موجود ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 33واں سال لگ گیا ہے امریکہ میں قیام کو۔ تو وہاں پہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ الحمدللہ میں وہاں پر مجالس سے فاطمیہ سے خطاب کرنے گیا تھا۔ ابھی ایام فاطمیہ ختم ہوئے ہیں۔ وہاں مجالس میں جب میں نے خطاب کیا تو اٹلانٹا میں اسلامک سوسائٹی آف جارجیا کے ارباب حل و عقد نے، جن میں میرے بہت ہی بزرگ بھائی دوست ڈاکٹر ریاض خان تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں امریکہ ہی میں قیام پذیر ہو جاؤں۔ پھر میں نیو جرسی آ گیا۔ 12 سال تک میں نیو جرسی میں رہا، اور اب تقریباً 20 سال پلس سے نیو یارک میں دین کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ وہاں پہ کیا درس و تدریس کا سلسلہ ہے؟ حوزہ الحمدللہ رب العالمین، جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میں نے 1990 ہی کے اندر حوزہ علمیہ قائم کر دیا تھا، جس کو 1996 میں رسمی شکل ملی، یعنی باقاعدہ رجسٹر ہوا۔ بحمدللہ کچھ شہید صدر کے شاگرد تھے، ان کی خدمت شروع کی، کچھ ایران افغانستان کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو میں پڑھانے لگا، اور الحمدللہ رب العالمین 1990 سے لے کر آج تک درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری رہا، وعظ و ارشاد، مجالس و محافل کا بھی، تبلیغ دین کا بھی سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ رب العالمین اب تک جاری و ساری ہے۔ یہ حوزہ علمیہ امام مہدی کے نام سے منسوب ہے؟ حوزہ علمیہ المہدی امریکہ میں قائم کیا، المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسلامک انسٹیٹیوٹ آف تھیالوجی IIT کالج لیول کا قائم کیا، اقرا اسلامک قرآنک ریسرچ اکیڈمی، المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، امام بارگاہ کے نام سے مراکز قائم کیے۔ تو وہاں پہ کس لیول کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کی؟ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم جس طرح یہاں پہ پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے، مدارس دنیاوی تعلیم کے، دینی تعلیم کے علیحدہ ہیں اور دنیاوی تعلیم کا علیحدہ سیٹ اپ ہے، وہاں پہ اس حوزہ علمیہ میں آپ نے کیا ارینجمنٹ کیے ہیں؟ حوزہ علمیہ المہدی میں تو صرف دینی تعلیم ہوتی ہے، البتہ جو ہمارا کالج لیول کا ہے انسٹیٹیوٹ، اس میں ہم دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ڈگری ہمارے پاس نہیں کیونکہ اکریڈٹ ہم نہیں ہیں، تو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ الحمدللہ وہ امریکہ کے اداروں میں ہمارا سرٹیفکیٹ ماسٹر تک کا IIT کا قابل قبول ہے۔ میرے بلکہ بہت سارے شاگرد وہاں پر الحمدللہ اسی سرٹیفکیٹ پر اسکولز میں، کالجز میں ٹیچرز لگے ہوئے ہیں، لیکچرر لگے ہوئے ہیں، یا چیپلن لگے ہوئے ہیں، یا جیلوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یا ہاسپٹلز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔
اس میں کرائٹیریا کیا ہے؟ ایڈمیشن کس لیول پہ آپ کرتے ہیں؟ کتنا اسٹوڈنٹ نے پہلے تعلیم حاصل کی ہو تو وہ آپ کے پاس آئے تو وہاں پہ آپ؟ امریکہ میں جو ہائی اسکول ہوتا ہے وہ 12 کلاس تک ہوتا ہے، ہمارے یہاں 10 کلاس ہوتی ہیں، تو ہم ہائی اسکول پاس کو لیتے ہیں الحمدللہ، پھر ان کو پڑھاتے ہیں۔ کرونا سے پہلے تک تو ہم فزیکلی پڑھاتے تھے باقاعدہ، اب ہم نے آن لائن کلاسز شروع کر دی ہے، اب ارادہ ہے جلد فزیکل کلاسز کے بھی شروع کرنے کا۔ تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اب تک وہاں سے فارغ ہمارے پاس التحصیل ہوئے اور اس وقت کتنے لوگوں کی تعلیم 100 جاری ہے؟ علماء کرام گریجویٹ ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ساؤتھ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا وغیرہ میں، اور کچھ طلبہ ہمارے نجف اور قم میں زیر تعلیم ہیں، اور ابھی اس وقت جو میرے پاس ٹوٹل آن لائن طلبہ کی تعداد ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہے۔ فزیکلی میرے پاس جو طلبہ ہیں وہ 20 طلبہ ہیں جن کو ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا، ان کو بھی انہی 180 طلبہ کے ساتھ ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان پہ میں تھوڑی تھوڑی ہی گفتگو کر پاؤں گا اس پروگرام میں۔ تو یہ پاکستان میں بھی آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہاں پہ درس خارج آپ نے شروع کیا ہے اور اردو میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں کیا سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ کی آپ نے ضرورت کیوں محسوس کی یہاں پہ؟ شام کے بھٹیاں میں ہمارے عزیزان ہیں علامہ سید حسنین رضا موسوی صاحب اور علامہ غلام عباس یزدانی صاحب۔ علامہ موسوی نے آج سے 7 سال قبل 32 ایکڑ زمین خریدی تھی، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں فری ہسپتال بنایا، بہت بڑی مسجد جامع مسجد الزہرا کے نام سے بنائی، امام حسین ولیج بنایا، کچھ زمینیں فروخت کی، لوگ اپنے مکان بنا رہے ہیں، کچھ نادار اور غریب مومنین کے لیے وہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ ہاسٹل ہے وہاں پر، میل کا فیمیل کا ہاسٹل ہے، 150 سے زیادہ بچیاں اور 70 سے زیادہ بچے دینی تعلیم یہاں حاصل کر رہے ہیں۔ 150 بچے گرامر انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی برسی کے لیے آیا ہوا تھا علی پور میں، وہاں مدرسہ دارالہدا المحمدیہ اثنا عشریہ میں آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ اور علامہ سید حسین رضا نقوی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما تھے، تو وہاں مجھ سے علامہ علی رضا نقوی وغیرہ کے سامنے آغا موسوی نے، آغا یزدانی نے کہا کہ آپ درس خارج وہاں پڑھا رہے ہیں کئی سالوں سے اردو کے اندر، اور اس سے پہلے آپ دوسری زبانوں میں پڑھا چکے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی جو شام کے بھٹیاں لاہور پاکستان میں ہے وہاں درس خارج شروع کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آن لائن دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں امریکہ کے اندر، کچھ لوگوں کو کنورٹ کیا ہے، ان کو بھی میری ضرورت ہوتی ہے، پھر انگلش بڑی مشکل سے سیکھی، انگلش میں لیکچرز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 سے 5 جنوری تک فزیکلی کچھ دروس دے دیں، اور پھر اس کے بعد حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی شام کے بھٹیاں لاہور پاکستان کے کمبائنڈ سسٹم سے ہم آن لائن دروس کو تکمیل کر لیں گے۔ تو بحمدللہ یہ 5 دن جو میں نے دروس دیے بہت ہی پذیرائی ہوئی علماء کرام کا، فضلاء اعظام کا، طلاب عزیز کا، بانیان کا۔ میں شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کا بھی جنہوں نے اس کو کوریج دی۔ میں اپنے بڑے بھائی حضرت علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب قبلہ چیئرمین سچ ٹی وی کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی پذیرائی فرمائی، انکریجمنٹ کی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دورہ خارج اصول اور 14 کتب کا دورہ خارج فقہ میں ریکارڈ کراؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ایک بہترین کام ہوگا پاکستان کی حد تک۔ یہ باقی مکاتب فکر ہیں اسلام کے، یہاں پہ تو ہمیں یہ بھی پرابلم ہے کہ یہاں کے فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، اور فرقہ واریت کو پھر پورٹرے بھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے اصل فساد کا معاملہ ہی مذہب کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ مسلمانوں کے مکاتب فکر کے درمیان وحدت اسلامی کی کیا صورتحال ہے؟ حضور والا وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ واریت الحمدللہ سیکٹیرینزم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% وہاں ہار گئی ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह फिरका वारियत का वहाँ नामो निशान खत्म हो चुका है। ये वजह क्या है? वहाँ पे भी यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा है, उलमा यहाँ ने, पे भी है, फिर यहाँ पे क्यों हो जाता वहाँ है? के उलमा ने, वहाँ के मराकिस ने, मराकिस की इंतज़ामिया ने, वहाँ के ज़ुअमा ने, जलसों जुलूसों की इंतज़ामिया ने, वहाँ स्टोर्स वालों ने, मार्केट्स वालों ने, बाज़ार वालों ने, वहाँ के तुज्जार ने, वहाँ के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के वकला, प्रोफेसर्स, दानिश्वरों ने अल्हम्दुलिल्लाह फिरका वारियत को शिकस्त दे दी है। ये आप कह सकते हैं कि समाजी शऊर की बेहतरी से आया है, या हुकूमत की रेट का भी इसमें अमल दखल? हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इस चीज़ में हुकूमत की तरफ से मुकम्मल आज़ादी है, वहाँ पर हुकूमत बिल्कुल केयर नहीं करती इस चीज़ की। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने खुद बेदारी का सबूत दिया है। वहाँ पर भी कुछ मिसालें थीं, पास्ट में मिसालें थीं, गाड़ियाँ तोड़ देते थे, दूसरे मकातिब फ़िक्र को नमाज नहीं पढ़ने देते थे, इक्का तुक्का अभी भी मसाजिद मुमकिन है हों या मराकिज़। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेन स्ट्रीम में हम सारे मुसलमान, शिया हों सुन्नी हों, जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं, सब इकट्ठे होते हैं। जब मेयर की मीटिंग होती है, जब वाइट हाउस में जब मीटिंग होती है, जब गवर्नर की मीटिंग होती है, जब बल्दियात में मीटिंग होती है, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान बिला तफरीक़ फ़िरक़ा वहाँ इस्लाम की नशात सानिया के लिए और इस्लाम की तबलीग के लिए यद वाहिदा बनकर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। इस वक्त जो मजहबी आज़ादियाँ हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, शिया हों, सुन्नी हों, या किसी और मुसलमानों के मकतबा फ़िक्र से हों, या इवन के नॉन मुस्लिम हो आप, तो मजहबी आज़ादियों की वहाँ पे क्या सूरत हाल है? एक आम आदमी को अपने मजहब पे, जिसको उसने सेलेक्ट कर लिया है, उस पर अमल दरामद में कितनी सहूलत उस समाज में दस्तयाब है? ये अल्लामा साहब मैं आपसे जानूंगा, लेकिन पहले एक वक्फा ले लें। तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद अल्लामा साहब के साथ ये गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ रही। ये अवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नामवर आलिम दीन आयतुल्लाह अल्लामा डॉक्टर सखावत संदरालवी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैंने सवाल आपकी खिदमत में पेश किया था कि वहाँ पे मजहबी आज़ादियों की क्या सूरत है? ईवान सच में दावत देने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जिंदा और सलामत रखे और सच टीवी को मजीद तरक्की अता फरमाए। जहाँ तक ताल्लुक है मजहबी आज़ादी का, अमेरिका में मैंने मोर देन 3 डेकेड्स के क़याम के दौरान कहीं पर भी मजहबी पाबंदी नहीं देखी, कोई मजहबी जबर नहीं। अमेरिका में मुकम्मल आज़ादी है, और जितने लोगों ने कन्वर्जन की आपके साथ, उन पे भी कोई जबर नहीं था, अपनी आज़ाद विल के साथ उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जितने भी लोग कन्वर्ट होते हैं, आप यूट्यूब पे जाके देखें, आपको मिल जाएंगे। कन्वर्जन बाई डॉक्टर सखावत हुसैन सरावी लिखें तो आपको वहाँ पर बड़ी मिसालें मिल जाएंगी। सबसे सख्त दिन वो था जिस दिन सदर बुश के करीबी दोस्त जो सलमान मुहम्मदी के नाम से बाद में मौसूम हुए, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो ऑर्थोडॉक्स के तीसरे बड़े आलिम थे ग्लोबल लेवल पर। तीसरे बड़े ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। जी क्रिश्चियन के। जब उन्होंने कन्वर्जन एक्सेप्ट की, ये मेरे शागिर्द अतीक इबादी और मैं दोनों थे जिन्होंने उनसे शहादत का कलमा मैंने पढ़ाया था। तो उस दिन मुझे लोगों ने कहा कि अब हुकूमत अमेरिका आप पर बड़ी सख्ती करेगी कि आपने बहुत बड़ा बंदा है कि जिसको आपने कन्वर्ट कर लिया है। मुझे तो आज तक अल्लाह गवाह है किसी ने पूछा भी नहीं, बिल्कुल ना उनको किसी ने पूछा। वो बाद में मुअज्जिन भी बने और बाद में इमाम भी बने, यानी इमाम जमात बन गए। उन्होंने कुरान की काफ़ी सूरतें हिफ्ज़ कर ली, वो नमाज भी पढ़ाते थे और तकरीर भी करते थे, ज़बरदस्त खिताब करते थे। ये मैं समझता हूँ कि जेम्स रास को, जिनका नाम मैंने बाद में सलमान मुहम्मदी रखा, उनको हिब्रो पे बड़ा अबूर हासिल था, इंग्लिश और हिब्रो पे। फिर मैंने हिब्रो की बहुत सारी किताबों में उनसे मदद ली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी काफ़ी किताबें शाया हुई हैं, तो मैंने उनकी फिर मदद ली उसमें। उन्होंने डट के हमारे साथ काम किया। वो हमारे सेंटर्स में ही रहे, बल्कि
3 वक्त का खाना तो मेरे बेटे उनको ला के देते थे पहले, बाद में हमने रेस्टोरेंट पे उनका खाना लगवा दिया था। ना उनको कभी किसी ने पूछा, ना हमें कभी किसी ने पूछा, न किसी हमारे दोस्त को, किसी ट्रस्टी को, किसी डायरेक्टर को मुज़ाहमत का सामना करना। लामा साहब, यहाँ हमारे यहाँ इस्लाम के नाम पर बने इस मुल्क में तो ये तस्वर कर सकते हैं आप, जिस तरह की मजहबी आज़ादी आप वहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे तस्वर किया जा सकता है इसका? मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में कि जब 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलता है हज़ारों की तादाद में, उसमें हम शिया और सुन्नी सब शरीक होते हैं। ये वहाँ की बात कर रहे हैं? जी, न्यूयॉर्क में ये मक्की मस्जिद से निकलता है और अल महदी सेंटर के आगे से मुड़ता है। मक्की मस्जिद अहले सुन्नत की मस्जिद है, अल महदी सेंटर शियों का इदारा है जिसको मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया है। तो वहाँ पर हम खिदमत करते हैं, उनकी तवाज़ो करते हैं बाकायदा आशिकान शान रिसालत की। फिर हम मिल के जाते हैं सदके या रसूल अल्लाह और या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए। उस वक्त जो पुलिस चीफ है वो खुद उसमें मौजूद होता है और उस दिन अहले सुन्नत की तवाज़ो हम करते हैं। और जब आशूर का जुलूस अल महदी सेंटर से निकल के मक्की मस्जिद के करीब जाता है तो मक्की मस्जिद वाले हमारे सुन्नी भाई बहन शिया भाई बहनों की तवाज़ो करते हैं, खिदमत करते हैं। और वहाँ पर भी इत्तेफाक से जो चीफ होता है पुलिस का वो होता है और वो सरकार गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम को सैल्यूट मार के बाकायदा वहाँ से जाता है जब जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। यही हाल मैनहट्टन में भी। ये माहौल कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसमें? क्या ये हमारे लिए बाइस से शर्म बात नहीं है कि इस्लाम के नाम से मुल्क बना और उसमें हमें इस्लाम के नाम पे ही? ये अर्ज करूंगा, हमें यहाँ बर्दाश्त, तहम्मुल, हिल्म, सब्र, एक दूसरे की इज्जत तकरीम, बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफकत और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और फैकल्टी क्रिएट करने की ज़रूरत है। वहाँ जो मेरे साथ मेरे सुन्नी भाई काम कर रहे हैं वो यहीं के गए हुए हैं, अगरचे अरब भी हैं, अफगानी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई मसला नहीं होता। हमारे भाई बहनों को चाहिए कि थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें। यहाँ पर भी माहौल हो सकता है, हम जब बच्चे थे यहाँ वो माहौल था। यहाँ के जो हम दुनिया के सामने पेंट करते हैं पाकिस्तान के मजहबी हालात, सियासी हालात, इन हालात से वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी कितने फिक्रमंद होते हैं और क्या वहाँ पे ये हालात कितने असरअंदाज हो रहे होते हैं? यहाँ की बाज हमाकतों की वजह से हमारा तमस्खुर उड़ता है। ईवानों में जब हम होते हैं और कोई खबर आ जाती है कि सुसाइडिंग अटैक हो गया या टारगेट किलिंग हो गई या इल्जामात लग रहे हैं या ऑडियोज लीक हो रही है या वीडियोज लीक हो रही है या स्पाइंग हो रही है या बरहनगी के साथ, बेएहतरामी के साथ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो हमारा सर नदामत से वहां झुक जाता है कि ये सब कुछ उन दियार गैर में और गैर मुस्लिम ममालिक में तो नहीं हो रहा। यहाँ क्यों हो रहा है? हम तो दावेदार हैं, हमारा मुल्क तो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर था, वरना इंडिया के साथ जो हम रह रहे थे हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें अपनी मजहबी आज़ादी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा इकबाल ने और दीगर उनके साथियों ने ये मुल्क बना के हमको दिया। उन्होंने हजारों कुर्बानियां देकर मुल्क बना लिया और हम हजारों कत्ल करा के मुल्क बचाने की ताकत और कैपेसिटी में बहुत कमजोर है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे भाई बहन, हमारे उलमा, ज़ुअमा, हमारा मीडिया, हमारे चैनल, हमारा सोशल मीडिया एहतियात से काम ले तो यहाँ उससे बेहतर माहौल पैदा हो सकता है जो हमने अमेरिका के अंदर पैदा किया। वहाँ पे जो नई जनरेशन है, खास तौर पर मुसलमानों की नई जनरेशन, उनको तहजीबी चैलेंजेस क्या है वहाँ पे? जाहिर है एक मुसलमानों की तहजीब है, एक अमेरिका की तहजीब है, उनके बड़े डिफरेंसेस हैं आपस में, तो वो नए तहजीबी जो चैलेंजेस हैं उनसे वहाँ की नई जनरेशन कैसे निपट रही है? कल्चर वाइज, सिविलाइजेशन वाइज, एटमॉस्फेयर वाइज, सराउंडिंग वाइज, रिलीजियसली
या सोशल एस्पेक्ट के साथ या पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बाबत, वहाँ पर मुश्किलात तो बहुत हैं। ख़ास तौर पे हमारे जवान बच्चों के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे छोटे बच्चों के लिए मिक्स गैदरिंग होती है, को एजुकेशन होती है, और साथ साथ वो सेक्स हंगिंग सोसाइटी है। वहाँ पर जिनसियात को बाकायदा कोर्स में पढ़ाया जाता है, और वहाँ बेबंदोबार मुआशरा है, पिदर मादर आज़ाद मुआशरा है, मगर उसके बावजूद पेरेंट्स की तवज्जो से, बच्चों और जवानों की मेहरबानी से, उलमा के कैरेक्टर से, एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट से, स्कूल से जो रिलीजियस स्कूल चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सर बच्चे बच्चियां सेक्स हंगिंग का शिकार भी नहीं हो रहे। ड्रग फ्री जोन्स के अलंबरदार बने हुए हैं। जिन कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, अकेडमीज में वो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो शरीफ, नोबल, लॉ अबाइडिंग, कानून के पाबंद और इंतहाई मुआविन, कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटर वगैरह बनकर पनप रहे हैं। और माशाअल्लाह अमेरिका का मुआशरा मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करता है। हकीकत अमर ये है कि वो एक्सट्रीमली लव रखते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ भी, बहनों के साथ, एज ए नेशन, जिंदा कौम के तौर पर, और मुसलमानों के साथ। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू ऐसी सहर अंगेज है कि दिल करता है सुनते ही रहें, लेकिन एक फिर ब्रेक लेनी पड़ रही है। नाज़रीन, एक वक्फा और वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी है मेरे साथ जी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्लामा साहब, अब थोड़ी बात दरस खारिज के हवाले से हम कर लें, असूल और फ़िक़्ह के हवाले से। जो आप उर्दू में दरस खारिज आपने मुतारफ़ करवाया, वहाँ अमेरिका में तो ऑलरेडी पहले ही कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में आपने अब शुरू किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये दरस खारिज देने वाला जो उस्ताद है, उसकी अपनी तालीमी काबिलियत क्या होती है और उसका मनसब क्या होता है? हुजूर, जहाँ तक ताल्लुक है हौज़ा इल्मिया की स्टडी का, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक दरस निज़ामी है और एक दरस हौज़ा इल्मिया है। ठीक। दरस निज़ामी मदरसा की हद तक, अहले सुन्नत में अल हिदाया तक, और हमारे यहाँ शरह लुमा तक। ठीक। उनके यहाँ मुग़नी उल लबीब, मुतव्वल, मानी बयान, शरह तहज़ीब, हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला, सुलम वगैरह, और सियूती, अल्फिया, इब्न मालिक, और ये सब हमारे यहाँ मुश्तरक है। यानी ग्रामर ये सिलेबस हमारी और उनकी तकरीबन मुश्तरक है। मसलन शुरू करते हैं सरफ बिहाई से, कोई शुरू कर लेते हैं अबवाब सर्फ से, कोई शुरू कर लेते हैं अमसिला से। को पढ़ने के बाद कोई काफिया पढ़ लेते हैं, कोई समदिया पढ़ लेते हैं, कोई शरह इब्न अकील पढ़ लेते हैं, कोई सियूती पढ़ लेते हैं। मुगनी मुश्तरक है। ये अरबी और फारसी, थोड़े से फारसी, ज्यादा अरबी के कोर्सेज हैं। फिर जाके जब हम यानी शिया स्कूल ऑफ थॉट में जब तालिब इल्म शरह लुमा और उसूलैन यानी लुमअतैन की शरह और उसूलैन को पढ़ लेता है, तो फिर ये आगे बढ़ता है रसाइल, मकासिब, किफ़ाया। ये जब रसाइल, मकासिब, किफ़ाया बंदा पढ़ लेता है और फिर उसके बाद पढ़ा लेता है, तो फिर वो खारिज में पढ़ाने की मुमारसत और तमरीन और शुरुआत करता है। मसलन कोई बंदा भी सुतूह को पढ़ाए बगैर शरह की दोनों जिल्दों, उसूलैन को, या मालिमुद्दीन पहले होती थी, या हलकात सदर अब आ गए, रसाइल को पढ़ाने के बाद, किफ़ाया को पढ़ाने के बाद, मकासिब के पढ़ाने के बाद दरस खारिज कह नहीं सकता। और जिसको भी शिरकत करनी है उसको चाहिए कि वो सुतूह पढ़ा हुआ हो। बीच में एक आध क्लास आसान जुबान में ये कह सकते हैं कि जो आलिम और फाजिल लोग ही इसमें स्टूडेंट होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम और फाजिल लोग, और जो आम तौर पे दरस निज़ामी के ऊपर वाले कोर्सेज पढ़े हुए होते हैं, उनको दरस खारिज में जाने का हक होता है। और जो दरस खारिज पढ़ाता है, पढ़ाने वाले को मुज्तहिद होना जरूरी है, खा वो मुतजज़्ज़ी हो या वो अलल इतलाक हो।
ऐन मुमकिन है कि वो कुछ किताबों में कुछ पोर्शंस में उसने इज्तिहाद किया हुआ हो, तो वो मुतजज़्ज़ी आयतुल्लाह हो जाएगा। कुल्ली आयतुल्लाह वो होता है कि जो तमाम किताबों में महारत कामिला अबवाब में रखता। सही। तो आप इस हवाले से आप दर्स कब से दे रहे हैं? आप आयतुल्लाह और आयतुल्लाहुल उज़्मा, इसमें क्या फर्क है? मैं तो खैर छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं तो बिल्कुल अदना सा तालिब इल्म हूँ। ये आपकी कसरत नफ्सी है, नाम के वैसे साथ आप उलमा को सिर्फ पढ़ाते सखावत हैं। हुसैन कहलवाना पसंद करता हूँ। अलबत्ता आयतुल्लाह में और आयतुल्लाह उज़्मा में बहुत फ़र्क है। जो बंदा दरस खारिज पढ़ा लेता है या पढ़ाने की सलाहियत रखता है, जिसने बाकायदा फैकल्टी इज्तिहाद की, इस्तिंबात की हासिल कर ली है, ऐने मुमकिन है कि कोई बंदा मुज्तहिद दरस खारिज ना भी पढ़ाए मगर पढ़ा सकता है। उसके पास नोट्स मौजूद हैं, उसके पास थीसिस मौजूद हैं, उसने अपने उस्तादों के थीसिस लिखे हुए हैं, और कोई शरह या तालीका लिखा हुआ है, मकासिब पे तालीका लिखा हुआ है, तो वो मुज्तहिद होता है, वो आयतुल्लाह होता है। आयतुल्लाह उज़्मा वो होता है कि जो सबसे हाईएस्ट हमारी डिग्री है। हर आयतुल्लाह को आयतुल्लाह उज़्मा नहीं कह सकते। आयतुल्लाह उज़्मा आयतुल्लाह अलल इतलाक होता है, और वो फतवा उसका माना जाता है। ऐने मुमकिन है जो आयतुल्लाह हो उसका फतवा हो, मगर वो हो सकता है उसका फतवा ना माना जाता हो, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी ना करे कि मेरे फतवा पर अमल किया जाए, वो ये कहे मेरी राय ये है। तो ये जो आयतुल्लाह होता है वो कई दौरे पढ़ाने के बाद ये जो दौरा हमने शुरू किया है, जिसमें 4 साल लगेंगे उसूल में, उमूमन वहाँ तो कम से कम 6 साल लगते हैं, हम ज़वायद को हज़्फ करेंगे। तो जब ये 4 साल वाले दौरे कई दफ़ा बंदा पढ़ा चुका होता है, तब जाके वो आयतुल्लाह उज़्मा की फहरिस्त में दाखिल होता है इनिशियल स्टेज के अंदर। तो इसमें अल्लामा साहब इसका कैरिकुलम ज़ाहिर है आपने ये ऑडियो वीडियो की शक्ल में भी बनाया है, इसमें बुक्स भी आपने बनाई होंगी, ट्रांसलेशन, तो ये सारा कैरिकुलम, किताबें, तसनीफ़ व तालीफ, ये सब काम खुद आपके यहाँ हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो से लेकर और किफ़ाया तक हमारी जो तमाम कुतुब है उनकी मैंने शुरूह लिख दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बरादर अजीज़ अल्लामा नसीर रज़ा सफदर साहब ने उसमें मेरी मुआमरत की है, शुक्र खुदा है इनमें से अक्सर शाया हो चुकी है। किफ़ाया की शरह जो मतन है खारिज का जो हम पढ़ा रहे हैं, और तमाम उलमा इस वक्त जो मतन रखते हैं वो खारिज का किफ़ाया को रखते हैं। किफ़ायतुल उसूल इसकी मेरी शरह है, सखावतुल उसूल फी शरह किफ़ायतुल उसूल, ये शाया हो चुकी है। एक हमारी किताब है रसाइल, उसकी शरह भी शाया हो चुकी है इस फ़कीर की। एक मकासिब हमारी किताब है जो अर्ज किया था सुतू, उसकी भी शरह आ चुकी है। लुमा की भी शरह आ चुकी है दो, और उसूल फिक की भी शरह आ चुकी है, और जो और किताबें हैं सियूती, समदिया, हिदाया, कितनी तसनीफात आपकी आ चुकी? मेरी 15 छप चुकी हैं हौजे की जो है, और बाकी जो मेरी कुतुब हैं तकरीबन वो 40 और छप चुकी हैं, जिनमें रूहानी कुतुब हैं, सीरत की कुतुब हैं, दुरूस अखलाक है मेरे, मजालिस है मेरी, दुरूस कुरान है। मैं कई दफ़ा दरस तफसीर कुरान को कई दौरे अपनी ज़िंदगी में पढ़ा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर पर भी यहाँ अब आपके दुरूस से कितने उलमा ने इस्तिफादा किया? यहाँ 40 से ज़्यादा उलमा तशरीफ़ लाते रहे पाँचों रोज़ तकरीबन। जो हमारे दर्स हुए हैं उसूलुल फ़िक़्ह के यहाँ 5 हुए हैं, फ़िक़्ह के 4 हुए हैं, और 4 अखलाक के हुए। अखलाक के जो दुरूस थे वो बच्चियों के लिए थे, 150 से ऊपर 170 के लगभग बच्चियाँ उसमें शरीक होती रहीं। और ये जो दुरूस थे इसमें 40 से ज़्यादा उलमा, कभी 45 आ गए, कभी 47 आ गए, कभी 42 आ गए, 40 से कम नहीं रही तादाद। और ऑनलाइन सैकड़ों लोगों ने कुम से, नजफ से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन वगैरह, यूरोप, मशरिक वस्ता वगैरह से पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी गुफ्तगू अहले इल्म के लिए तो बड़ी मालूमात अफजा है, लेकिन ये टेक्निकलिटीज़ भी हैं। आम आदमी की दिलचस्पी की तरफ फिर थोड़ा सा रुख करते हैं हम। इज्तिहाद की आपने बात की, इस वक्त मुस्लिम दुनिया को इज्तिहाद की आला लेवल की इज्तिहादी शख्सियात की कितनी ज़रूरत है, और इज्तिहाद की इस वक्त ज़रूरत, अहमियत क्या है? इस वक्त इज्तिहाद की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। जो लोग समझते हैं कि बाबुल इज्तिहाद मुनसद्दुन या मसदूदुन, वो ख़ता पर है।
اس لیے کہ آج کے مسائل جو نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور آپ تو تمام ملٹی وہ سوسائٹیز اتنے زیادہ ہیں. میں ایک مثال چھوٹی سی دوں گا. میرے ایک دوست ہیں مجھ سے بڑے ہیں اور بہت ہی بڑے سینٹر کے بھی وہ ہیں ڈائریکٹر. ایک مرتبہ ایک شخص کا کیس آ گیا مرتد فطری کا. جی. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. تو میرے پاس وہ آیا بیچارہ روتا دھوتا ہوا. اس نے کہا کہ قبلہ غلطی ہو گئی تھی, آپ مہربانی کریں کوئی ہیلپ کر دیں. میں نے اس کی توبہ کو بارگاہ عزی میں درخواست کی کہ یا اللہ اس کی توبہ قبول کر, اور میں نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دے دی. تو اس نے جا کر وہاں بتایا ان میرے دوست کو, بزرگ کو, کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے. اور ٹھیک کہا تھا انہوں نے, بالکل ٹھیک فرمایا تھا. یہی مرتد ملی کی توبہ مرتد فطری کی نہیں ہے, جو پہلے مسلمان تھا اور بعد میں کافر ہو جائے. تو سخاوت حسین نے تو میری توبہ کو کہا ہے کہ اللہ قبول کرے گا. انہوں نے تو مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اپنے درس میں بھی مجلس میں بھی. تو مجھے کہیں مل گئے وہ, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا برادر بزرگ آپ ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں, میں تو چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. میں نے سوچا الحمدللہ, اور اس کی ویریفیکیشن بھی پھر بعد میں کروا لی, کہ وہ شخص جو دل سے کافر ہوتا ہے وہ تو ہوگا مرتد فطری, جو کسی لالچ میں ہرس میں ہوا ہے اور وہ لالچ ختم ہو گیا, تو وہ تو بیچارہ دل سے تو کافر ہوا ہی نہیں تھا. اور اس نے یہی کہا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, اس نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں آغا بالکل مرتد یا کافر نہیں ہوا ہوں, ایک لالچ تھا, آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. اس لالچ کی وجہ سے وہ جب لالچ والی چیز چلی گئی تو میں تو واپس آ گیا. تو انہوں نے بڑی داد دی مجھے, ان پہ میرے برادر بزرگ نے بڑی داد دی, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, وہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا واقعاً مجھے انداز بہت پسند آیا ہے. مارگیج کے مسائل ہیں, مثلا مارگیج جو آج کل ہم لیتے ہیں, ادھار لیتے ہیں, تو اب یہ ہر چیز کو سود کہہ دینا یہ بھی نامناسب ہے, اور سود نہ کہنا یہ بھی نامناسب ہے. یہ بھی دیکھنا ہے, ہو سکتا ہے ہم جو مارگیج پہ مکان لے رہے ہیں جو خاص طور پہ ہماری ضرورت کا ہے, بزنس کے لیے نہیں, اس میں عین ممکن ہے کہ ہم وہ بیع النقد شراء النقد بیع النسیہ کر رہے ہوں, یا برعکس, یعنی ہم اپنی ادھار رقم کو ان کی نقد رقم سے خرید رہے ہیں, تو یہ تو جائز ہے. میں اگر آج آپ سے کہوں کہ 10 سال کے بعد میرے پاس یہ جو 10,000 آج آپ سے لے رہا ہوں, اس وقت میرے پاس لاکھ ہوں گے, تو آپ مجھے دے دیجئے, میں آپ کو اس وقت لاکھ دوں گا, کیونکہ اس وقت اس کی قیمت لاکھ ہو چکی ہوگی. تو اس پہ تو کوئی سود میں نے نہیں لیا, وہ تو بالکل میں نے نقد کے ساتھ بیع النقد بالنسیہ, وہ جو میری بات کی رقم ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کی اب کی رقم کو خرید لیا کہ میری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کو منافع مل جائے. سود نہیں ہے یہ, سود تو یہ ہوتا کہ میں کہتا آپ مجھے کہتے ہیں. تو میں اس قسم کے بہت سارے جدید مسائل ہیں, کہ طلاق کے مسائل ہیں بہت سارے, جیسے وہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے, یہ بہت ایشو ہے, بڑا ایشو ہے. اس کو ہم نے بحمدللہ ریزالو کیا ہے آپ کی دعاؤں سے بہت اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے. ڈاکٹر صاحب پھر ایک بریک لے لیں آپ کی اجازت ہو تو. ناظرین ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے میرے ساتھ. یہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علامہ صاحب, آپ کی دینی, ملی اور سماجی جو خدمات ہیں جن کا دائرہ کار امریکہ سے لے کر پاکستان تک پھیلا ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی میں مزید آپ سے پوچھوں گا کہ مستقبل میں کیا ٹارگٹ ہے آپ کے پاکستان کے حوالے سے, اور وہاں امریکن سوسائٹی کے حوالے سے آپ وہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک جو بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں اس سوسائٹی میں اٹھ رہا ہے, نفاذ شریعت کا ہے, کہ یہاں پہ ہم کیا, پاکستان ایک آئینی ملک ہے, ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے, تو یہاں پہ جو نفاذ اسلام کا مطالبہ ہے, اس مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے موجودہ صورتحال میں, اور نفاذ اسلام کے لیے کیا مسلح جدوجہد کرنا, اور اس طرح کی جس طرح کی ماضی میں یہاں پہ تحریکیں اٹھتی رہیں, ان کی اسلام میں کیا گنجائش ہے؟ جہاں تک نظام مصطفیٰ یا شریعت محمدیہ یا خود اسلام کا نفاذ ہے, یہ تو پاکستان کے وجود کی ضرورت ہے. ٹھیک, ہمارا ملک, اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے, اس کی بنیاد ہی اسلام ہے, ورنہ پاکستان کو بنانے کا اور کیا ہدف تھا؟ دیکھیے 2 ملک,
ایک یہودیت کے نام پر اور ایک اسلام کے نام پر، اسرائیل جوڈائزم کے نام پر اور ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئے۔ آپ خود بتائیں کہ اسرائیل میں یہودیت کا کیا رول ہے اور پاکستان میں اسلام کا کیا رول ہے۔ اصل میں ہمارے بعض ارباب حل و عقد نے، جن کو اسلام سے آگاہی ہی نہیں تھی، اسلام نافذ کرنے کی تو کوشش کی، مگر تحکم کے ذریعے، کوڑوں کے ذریعے، سزاؤں کے ذریعے، مارنے کے ذریعے، انتقام پروری کے ذریعے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام صرف سزا کا مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے سزا کو سب سے پہلے متعارف کروایا، اور وہ بھی اپنے دشمنوں کو سزائیں دلوائیں، دوسروں کے لیے سزا متعارف۔ اسلام کے دشمنوں کو مثلا بستیوں کا جلا دینا، یا مثلا کرسچنز کو زد و کوب کرنا، یہ بالکل قطعاً ہمارے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں جو بنی خزرج اور بنی نزیر وغیرہ تھے، جو قبیلے حضور کے دور میں وہاں پر تھے، یہود و نصارہ کے جو قبیلے تھے، نصارہ نجران والے تھے، حضور کا ان کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ یہ برتاؤ آج ہم تو پیس ایگریمنٹ ہوئے، پیس ایگریمنٹ۔ اصل میں تو ہمیں اسلام کے پیس کے میسج کو عام کرنا چاہیے تھا، پاکستان مرکز امن ہوتا۔ میں مثال دوں گا، نام نہیں لوں گا، ہمارے پاس کچھ ممالک ہیں جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ان کے اندر بہت پیس ہے۔ مثلا وہاں پر اگر 90% سے زیادہ ایک سیکٹ ہے، ایک فرقہ ہے، اور 10% سے کم دوسرا فرقہ ہے، نہ دوسرے فرقے کی کوئی مسجدیں جل رہی ہیں، نہ دوسرے فرقے کے علماء قتل ہو رہے ہیں، نہ ان کے یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، نہ ان کو ایجنسیاں اٹھا رہی ہیں۔ ہمارے پاس نہ ان کی حب الوطنی پہ شک ہو رہا ہے، نہ ان کی حب الوطنی پہ شک ہو رہا ہے، کرٹیسزم کو بھی باقاعدہ برداشت کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنیں گے، ہم نظام مصطفیٰ کو نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارا آئین ہے، یہ بھی ایک طرح کا اجتہاد نہیں؟ آج کے دور میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنا آئین تخلیق کیا ہے اجتہاد کے ذریعے، پارلیمان نے، شورا نے اجتہاد یہ کیا۔ کوشش کہہ سکتے ہیں، اجتہاد کا لغوی معنی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ معنی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی تھی، جس میں ہمارے قبلہ علامہ افتخار صاحب بھی رہے ہیں، اس کے ممبر، آپ ان سے پوچھیے گا علامہ صاحب سے کہ وہاں پریکٹس وائز کتنا کام ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے اگر اپنی جد و جہد سے کچھ کر لیا، وہ انفرادی ان کی مہربانی ہے، ورنہ کلیکٹیولی وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ایک حکومت نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بن جائیں، میں نے کہا بھی آپ مجھے چیئرمین بھی بنا دیں تو میں نہیں آؤں گا۔ میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں اسلام نہیں ہے مگر پریکٹسنگ مسلمان ہیں، اور میں آپ کے ہاں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان ہیں مگر پریکٹسنگ اسلام نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہی میسج ایوان سچ سے، سچ ٹی وی سے دنیا میں جانا چاہیے کہ آئیں ہم حضور کے دور کی یادیں تازہ کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وحدت و اتحاد اور امن کی فضا کو قائم کریں، عفو و درگزر کی فضا کو قائم کریں۔ ہمارے ملک میں اخلاقیات کا انحطاط اس درجہ ہو چکا ہے کہ یہ پست ترین ممالک میں اخلاقی طور پہ آ گیا ہے۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، میاں بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی میاں کو قتل کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو تمسخر اڑ رہا ہے، مذاق اڑ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاقیات پر توجہ دیں، اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ نام نہیں لوں گا، ایک ملک کے صدر ہیں، وہ اتفاق سے ایک جگہ ان کی ملاقات ہو گئی، ہمارے ملک کے ایک صدر تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کا بڑا معتقد ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں کچھ رائے دیں۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں، یہ جو 9 بجے کا خبرنامہ ہے، اس زمانے میں خبرنامہ آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے میں نے کہا جو وہ آپ کا ڈرامہ آتا ہے نا، اس ڈرامے اور خبرنامے کے درمیان اس فقیر کو آپ 20 منٹ دے دیں، اور 1 سال کے بعد اپنے ملک کے جرائم کی شرح کو دیکھ لیں۔ تو کہنے لگے میں نے بات کی ہے، تو میرے وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں اس ٹائم پہ تو اصل بات یہ ہے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، آج تو خیر ہماری حدود و قیود اور ہو گئی ہیں، ایک زمانے میں پی ٹی وی ہوتا تھا، اس زمانے میں کاش ہمارے جو ارباب حل و عقد تھے اس پی ٹی وی سے میسج، پازیٹیو میسج دیتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جہاں تک مسلح جد و جہد کا تعلق ہے، قطعاً وہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو مسلح جد و جہد ہے، یا فرقوں کو مارنا یا فوج کو مارنا،
या आर्मी की टारगेट किलिंग करना या गैर सिक्योरिटी मुस्लिमों एजेंसीज पे को मारना, सिक्योरिटी इदारों को, बेचारे पुलिस वालों को मारना, जो मुहाफिज हैं हमारे मुल्क के, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, या उलमा को मारना या मदारिस को मारना, मसाजिद को मारना, इमाम बारगाहों को मारना, ये कतअन जायज़ नहीं है। मुसल्लह जिद्दोजहद की ज़रूरत नहीं, यहाँ अखलाक की जिद्दोजहद की ज़रूरत है। एक शख्स ने मुझसे कहा कि अमेरिका में बारूद नहीं है, हम लोग बड़े आराम से आते हैं। मैंने कहा नहीं, सूरह हुजुरात में बहुत सारे बम रखे हुए हैं, वो आपके पास हैं। गीबत का बम है, तोहमत का बम है, इल्ज़ाम का बम है, बुरा भला कहने का बम है। हमें चाहिए कि हम खल्क और खुल्क, हौजे में कहते हैं खल्क अल्लाह का जाब है, क्रिएट करना, खुल्क हमारा जाब है, अच्छा होना। हमें खल्क में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, खुल्क में, खुल्क अजीम के मालिक से हमें सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये आखिरी सवाल है प्रोग्राम का, मुस्तकबिल के अज़ाइम क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, पाकिस्तान में आप क्या करना चाहते हैं? हुजूर वाला डर भी लगता है, हकीकत बात तो ये है, यहाँ डर भी लगता है बहुत। अभी मैं जा रहा हूँ, आज ही जा रहा हूँ, तो धड़का तो लगा रहता है हर वक्त कि कोई भी शख्स किसी वक्त भी गोली चला देगा। कोई वो सिर्फ ये इसलिए ही चला देगा कि नाम इनका बहुत बड़ा है, तो चलिए खबर का फ्रंट पेज पे खबर आ जाएगी कि वो कत्ल हो गए, मिसाल के तौर पर। बहरहाल इरादा तो ये है, यही जो मरकजुल इमाम अल महदी है, जिसमें हमारे अजीज़ा काम कर रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट करेंगे डट के। एक हमारा कॉलेज है सैयद इफ्तिखार हुसैन काज़मी अल्लामा ज़ैन के साथ मिलकर, इंशाल्लाह वहाँ पर हमारा इरादा है मुजफ्फराबाद में उस कॉलेज को इंशाल्लाह आगे ले जाने का, यूनिवर्सिटी। फिर अल फजर यूनिवर्सिटी में मेरे बिरादर बुजुर्ग जो माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मारी इंडस में, इनके साथ मैं मुआवनत करूँगा, और इनके खादिमों में से, इनके छोटे भाइयों खुदाम में से इंशाल्लाह इनके साथ ताउन करूँगा। कुछ यतीम खाना एक बनाया हुआ है, फिलहाल तो मैं आलमोस्ट अपने ज़ाती खर्च से ही चलाता हूँ। मुजफ्फराबाद, चकवाल, सरगोदा और लाहौर के कुछ यतीम हैं 200, वो मैं यतीम बाकायदा उनकी कफालत कर रहा हूँ। कुछ को मैंने कहाँ पे है बनाया हुआ? मुख्तलिफ जगहों पे है, असल में हमारे पास कोई जगह भी नहीं है, इंशाल्लाह कफालत जगह हम ले रहे हैं। कफालत उनकी मैं बाकायदा करता हूँ, हर महीने उनको मैं ग्रोसरी के पैसे, दूध के पैसे, गंदम लेके देता हूँ। वो जो बहुत एक्सट्रीम ऑर्फन होते हैं, गरीब, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता, खास तौर पे सादात, सैदानियाँ जो बेवा हो जाती हैं, उनका कोई वली वारिस नहीं, बच्चियाँ होती हैं, उनके रिश्ते वगैरह भी करवाते हैं। तो इंशाल्लाह इरादा तो है कि यतीम खाने को ये जो बहुत बड़ा लेवल पर इंशाल्लाह इरादा है कायम करने का, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कायम करने का इरादा है। अगरचे हमसे पेश रो बुजुर्गान कर रहे हैं, कोई हम उसवा कॉलेज चल रहा है माशाल्लाह, अल्लामा साहब की अल-फजर आ रही है, बहुत काम हो भी रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि, और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लौ तमस्सल लियल फ़क़्र लक़तलतु वलौ तमस्सल लियल जाहलु लक़तलतु। अगर जहालत और गुर्बत मेरे सामने आ जाए तो पहले मैं इन दोनों को कत्ल करूंगा, बाद में मरहब को कत्ल करूंगा, बाद में कुल्ले कुफर का सर काटूंगा। मेरा ये इरादा है, अगर अल्लाह मुझे तौफीक दे, ज़िंदगी दे, मैं ये दौरा खालिद भी मुकम्मल कर लूँ और मदारस की भी कुछ खिदमत कर लूँ, यतीमों की, बेवगान की भी, सैदानियों की भी, तो मेरा इरादा ये है कि इंशाअल्लाह जहालत को और गुर्बत को ख़त्म करना है तालीम के ज़रिए और तरबियत के। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लाह ताला आपको अपने अज़ाइम में कामयाब करे और ये अहले पाकिस्तान पे बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। बहुत नाज़रीन, अल्लामा आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत सदरालवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त।